morning, student. How are you? Myself, Professor Amit Kalola, and our subject is building material. And topic to be discussed today of chapter miscellaneous material is steel, cross section of steel, and special purpose steels. Dear student, in the last lecture we have discussed about the anti-termite treatment. જેમાં આપણે મકાન બન્યા પહેલાની માવજત અને મકાન બન્યા પછીની માવજતનું ડિસ્કશન કર્યું હતું. Then after we have discussed about the glass, classification of glass and type of the glass used in the building industries and fiberglass. So today we start with the steels. Steel is an alloy of the iron and the carbon. The presence of their other things in the steel is negligible. The constitutional property of the steel depend on the percentage of the carbon on it. That's why it's classified as low carbon steel, medium carbon steel and high carbon steel. To start with the low carbon steel, this steel is also called the mild steel or the soft steel. This steel has a carbon content of 0.05 to 0.25%. This steel is soft and ductile. Its tensile strength increases as the amount of the carbon in it increase. Sheet metal, boiler plates, structure steel, rails, galvanized sheet, axle, shaft, cylinder, etc. are made of it. સ્ટીલ છે એ લોખંડ અને કાર્બનની મિશ્ર ધાતુઓ છે. સ્ટીલમાં अन्य બાબતોની હાજરી નહીવત જેવી હોય છે અને સ્ટીલના બંધારણીય ગુણધર્મો તેમાં રહેલા કાર્બનની ટકાવારી ઉપર આધાર રાખે છે. તેમાં આપણે લો કાર્બન સ્ટીલની પ્રથમ ચર્ચા કરીએ કે આ સ્ટીલને આપણે માઇલ્ડ સ્ટીલ અથવા તો સોફ્ટ સ્ટીલ પણ કહેવામાં આવે છે. આ સ્ટીલમાં કાર્બનનું પ્રમાણ 0.05 થી 0.25% જેટલું હોય છે. આ સ્ટીલ એકદમ પોચું હોય છે, ટીપી પણ શકાય છે, ડક્ટાઇલ હોય છે. તેનું તાણ સામર્થ્ય તેમાં રહેલા કાર્બનનું પ્રમાણ જેમ વધે તેમ વધતું જાય છે. આ સ્ટીલમાંથી સીટ મેટલ્સ, બોઇલર પ્લેટ્સ, સ્ટ્રક્ચર સ્ટીલ, રેલ્સ, ગેલ્વેનાઇઝ્ડ શીટ્સ, એક્સેલ, શાફ્ટ અને સિલિન્ડર વગેરે બનાવવામાં આવે છે. Next is the medium carbon steel. This steel has a carbon content of 0.35 to 0.5%. Its tensile strength is higher. This steel is used to make the machine parts, gun parts, railway axles, die, turbine, disc. Medium carbon steel છે આ સ્ટીલમાં કાર્બનનું પ્રમાણ છે તે 0.35 થી 0.5% જેટલું હોય છે. તેનું તાણ સામર્થ્ય વધુ હોય છે. આ સ્ટીલમાંથી યંત્રોના ભાગો છે, બંદૂકના ભાગો છે, ગનના પાર્ટ્સ છે, રેલવેની એક્સેલ્સ છે, ડાય, ટર્બાઇન, ડિસ્ક વગેરે બનાવવામાં આવે છે. Now next is the high carbon steel. This steel has a carbon content of the 0.5 to 1.5%. It is durable and hard. Its hardness is increased by the increasing the amount of the carbon. Its structure is the granular. This steel cannot be forged or welded. હાઈ કાર્બન સ્ટીલમાં કાર્બનનું પ્રમાણ છે 0.5 થી 1.5% જેટલું હોય છે. તે દઢ અને ટકાઉ છે અને હાર્ડ છે, સખત છે. તેની સખ્તાઈ છે આપણે કાર્બનનું પ્રમાણ વધારવાથી વધે છે. તેનું સ્ટ્રક્ચર છે દાણાદાર હોય છે. આ સ્ટીલને આપણે ફોર્જ કરી શકાતું નથી કે વેલ્ડિંગ પણ કરી શકાતું નથી. It can be made a magnet. This steel can be withstand shock and the shaking. It used for the chisels, springs, dies, tools, file punches, cells, ball bearing, crushes, engine part. તેને ચુંબકીય રીતે ગુણધર્મ ધરાવતું બનાવી શકાય છે. આ સ્ટીલ છે એ આઘાત અને ધ્રુજારી સહન કરી શકે છે. આ સ્ટીલનો ઉપયોગ છે ચીઝલ છે, સ્પ્રિંગ, ડાય ટૂલ્સ, ફાઇલ્સ, પંચિંગ્સ, સો, બોલ બેરિંગ, કસર્સ અને એન્જિનના ભાગો છે તે બનાવવા માટે થાય છે. તો હિયર વી ડિસ્કસ ધ લો કાર્બન સ્ટીલ, મીડિયમ કાર્બન સ્ટીલ અને હાઈ કાર્બન સ્ટીલ. Now the next topic is cross section of steels. સ્ટીલના વિવિધ આડછેદો. તો તેમાં આપણે પહેલું પાર્ટ આવે છે તે બીમ.
It is cross-sectional beam, and it is the designation is Indian Standard Union Beam ISJB. It is range from 152 to 5 mm. Light beam ISLB beam. It is range is equal to 75 to 600 mm. Indian Standard Medium Beam ISMB 100 to 600 mm. Indian Standard Heavy Beam ISHB 150 to 450 mm. And it is used as a beam, column and fabrication. તો બીમ છે તેની ઓળખમાં આપણે ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ જુનિયર બીમ કે તેની રેન્જ 150 થી 225 mm સુધીની હોય છે. લાઇટ બીમ, ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ લાઇટ બીમ, તેની રેન્જ છે એ 75 થી 600 mm જેટલી હોય છે. પછી ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ મીડિયમ બીમ તેની 100 થી 600 mm જેટલી હોય છે. અને ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ હેવી બીમ તેની 150 થી 450 mm જેટલી હોય છે. તેનો આકાર આ રીતનો આ ટાઈપનો હોય છે. તેનો ઉપયોગ છે આપણે બીમ, કોલમ અને ફેબ્રિકેશનમાં કરવામાં આવે છે. Now the angle, its designation is the Indian Standard Equal Angles. Its range is 20 to 200 by 200 mm. Indian Standard Unequal Angle is range from 30 to 20 and up to 200 multiplied by 150 mm. And Indian Standard Belt Angle ISBA, it range up to 100 to 300 mm. It is used in the build up the section which the roof traces. તો એંગલ છે તેનું આપણે ઓળખની વાત કરીએ તો તે ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ઇક્વલ એંગલ કે જેની રેન્જ 20 by 20 થી 200 by 200 mm ની, ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ અનઇક્વલ એંગલની 30 by 20 થી 200 મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 150 150 mm સુધીની, અને ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ બલ્ટ્સ એંગલ ISBA તેની રેન્જ છે 100 થી 300 mm ની. સો ધીસ ઇઝ ધ એંગલ of the cross section of steel. એંગલનો ઉપયોગ બિલ્ટ અપ સેક્શન, રૂફ ટ્રસ અને બલ્બવાળા એંગલ વહાણો બનાવવા માટે ઉપયોગી છે. બલ્બ એક છેડા ઉપર હોય છે. Now next is a T. Indian Standard Normal T bars ISNT. It is range from 20 to 150 mm. This is the shape of T. Indian Standard Rip Ledge T bars ISDT. It is range from 100 to 150 mm. And Indian Standard Slight Light Weight T bars ISLT 200 to 250 mm. It uses a built-up section with roof trusses. Built-up section roof truss માં એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો ટી સેક્શન છે તે ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ નોર્મલ ટી બાર ISNT કહેવામાં આવે છે. એની રેન્જ 20 થી 150 mm ની છે. ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ રિપ લેજ ટી બાર્સ ISDT તેની રેન્જ છે એ 100 થી 150 mm ની છે. અને ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ સ્લાઇટ લાઇટ વેટ ટી બાર્સ જેને ISLT તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તેની રેન્જ 200 થી 250 mm ની છે. Now next is the channel section. Indian Standard Junior Channel ISJC. Its range is from 100 to 200 mm. Indian Standard Channel Section Light Channel ISLC. Its range from 75 to 400 mm. Indian Standard Medium Channel ISMC. Its range is from 75 to 400 mm. It is used as a built-up section, structure section. So this is the shape of the C of steel. Channel section છે તે ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ જુનિયર ચેનલ ISJC કે તેની રેન્જ 100 થી 200 mm ની હોય છે. ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ચેનલ સેક્શન લાઇટ ચેનલ જેને ISLC તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તેની રેન્જ 75 થી 400 mm ની હોય છે. અને ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ મીડિયમ ચેનલ ISMC કે તેની રેન્જ છે તે 75 થી 400 mm છે. તેનો ઉપયોગ બિલ્ટ અપ સેક્શન અને સ્ટ્રક્ચરલ સેક્શનમાં
કરવામાં આવે છે. Now next is a flat. Indian standard flat is known as ISF. Its range is width 10 to 400 mm, thickness 3 to 400 mm, and used as a fabrication. This is the shape of the flat. ફ્લેટ છે તે ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ફ્લેટ ISF તરીકે ઓળખાય છે. તેની વિડ્થ 10 થી 400 mm અને થિકનેસ 3 થી 400 mm સુધીની હોય છે અને ફેબ્રિકેશનના વર્કમાં તે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ બાર્સ. એને ગુજરાતીમાં આપણે સરિયા તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો તેના આપણે ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ રાઉન્ડ બાર્સ, ઇટ્સ કોલ્ડ ઇઝ ISRO. Its range is from 5 to 250 mm. It is look like this and used in the reinforcement. Indian standard square bars ISSQ. Its range from 5 to 250 mm. This is the square bars. It is solid or hollow. And the deformed bars. Here we see is it is used in the normal construction as a reinforcement from 6 to 50 mm in general practice. So here the bars, the Indian standard round bars, જેને આપણે ISRO તરીકે ઓળખીએ છીએ, તેની રેન્જ 5 થી 250 mm સુધીની હોય છે અને તેનો રેન્ફોર્સમેન્ટ તરીકે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. Here is Indian standard square bars, તેની રેન્જ 5 to 250 mm સુધીની હોય છે, જેને આપણે ISSQ તરીકે ઓળખીએ છીએ. હિયર તે સોલિડ અને હોલો બે ટાઈપના હોય છે. અને ડિફોર્મ બાર્સ કે જેની રેન્જ 6 થી 50 mm સુધીની હોય છે અને આપણે રેન્ફોર્સમેન્ટ જનરલ રેન્ફોર્સમેન્ટ બીમ કોલમ સ્લેબ ફૂટિંગ ફાઉન્ડેશનમાં આપણે વાપરીએ છીએ. Now next topic is the deformed bars. Deformed bars, it is the prepared by the cold process. The bar is a twist or the surface is shaped by the ribs. Yield strength is more than 50% due to its cold process. This bar does not need to hook or more bones remain due to the deformed surface. Its strength less than 20 mm diameter is. Mild steel bars has 140 Newton per mm square and for deformed bar is 230 Newton per mm square. વિરૂપિત સરિયા કહેવામાં આવે છે, ટ્વિસ્ટેડ બાર કહેવામાં આવે છે. કોલ્ડ પ્રોસેસથી તૈયાર કરવામાં આવે છે. સળિયાને આમળવામાં આવે છે અથવા તો સપાટી પર રિબ્સ કે લક્સ દ્વારા વિરૂપિત કરવામાં આવે છે. કોલ્ડ પ્રોસેસને કારણે યલ સ્ટ્રેન્થ છે એ 50% વધુ હોય છે અને વિરૂપિત સપાટીને કારણે વધુ બોન્ડ અને સ્ટ્રેન્થ મળતી હોવાથી આ સળિયાને હુક કરવાની ખાસ જરૂર રહેતી નથી. હવે 20 mm થી ઓછા વ્યાસ ધરાવતા બાર્સ માટે તેની સ્ટ્રેન્થ ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેરમાં, ધારો કે માઇલ્ડ સ્ટીલ સળિયા હોય તો 140 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર અને ડિફોર્મ્ડ બાર એટલે કે વિરૂપિત સળિયા હોય તો 230 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર જેટલી હોય છે. Now the benefit of the deformed bars, એટલે કે વિરૂપિત સળિયાના લાભો. It is the less transportation cost, easy to fit in the form, saving in the labor cost, no need to bend the end, more safety, less lap length required and 50% more strength. વિરૂપિત સળિયાના લાભોમાં જોઈએ તો ઓછો પરિવહન ખર્ચ આવે છે, સ્ટીલની બચત થાય છે 30% જેટલી, મજૂરીમાં પણ બચત થાય છે, ફોર્મમાં બેસાડવામાં સરળતા રહે છે, છેડા ઉપર હુક બનાવવાની જરૂર રહેતી નથી, વધારે સલામતી મળે છે, ઓછી લેપ લેન્થની જરૂર, 50%થી વધારે સામર્થ્ય, 50%થી વધુ સામર્થ્ય. તો આ વિરૂપિત સળિયાના લાભો છે. Now next is the special purpose steels. The steel used for the more special works, addition of the substance other than the carbon to the compositions.
Use for the special work is done in its quality. Such a substance can be considered as the chromium, vanadium, manganese and tungsten. ખાસ કામો માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સ્ટીલના બંધારણમાં કાર્બન ઉપરાંત અન્ય પદાર્થો ઉમેરવાથી તેના ગુણધર્મો સુધારવામાં આવે છે. આવા પદાર્થોમાં નિકલ, ક્રોમિયમ, વેનેડિયમ, મેંગેનીઝ અને ટંગસ્ટન આપણે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. High tensile steel and high strength steel. The steel bar is heated to 1000 Celsius and the cooled at the 500 Celsius temperature in a bath. These bars are made with the help of the dies of the gradually decreasing size from the cold process, so their tensile strength is higher. For this reason, the weight of the structure is decreased. These bars are used in the present concrete structure. This steel has a carbon content of less than 0.15% and this steel is a brittle. High tensile steel અથવા તો high strength steel ના સળિયાને 1000 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને તપાવવામાં આવે છે અને પછી તેને 5000 સેલ્સિયસ ડિગ્રી ટેમ્પરેચર સુધી ઠંડા પાડવામાં આવે છે. આ સળિયા કોલ્ડ પ્રોસેસથી ઘટ્ટા માપોવાળી ડાયોની મદદથી તૈયાર કરવામાં આવે છે. તેથી તેનું તાણ સામર્થ્ય ખૂબ જ વધારે હોય છે. તે કારણે હિસાબે તેનું વજન પણ ઘટે છે, તેની સંરચનાનું વજન ઘટે છે અને પ્રિસ્ટેજ કોન્ક્રીટની સંરચનામાં આ સળિયાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ સ્ટીલમાં કાર્બનનું પ્રમાણ 0.15%થી ઓછું હોય છે. માઇલ્ડ સ્ટીલની સરખામણીમાં આ સ્ટીલ છે એ બ્રિટલ છે તેમજ ઓછી તન્યતા ધરાવે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ અલોય સ્ટીલ. Steel is the alloyed with the two or more metals to increase the strength, toughness, hardness, corrosion resistance, electric and thermal conductivity. Thus, steel is treated with the chromium, nickel, molybdenum, vanadium, cobalt, copper, manganese, tungsten can be mixed with it. Alloy steel નું સામર્થ્ય, દૃઢતા, સખ્તાઈ અને કોરોઝન સામે પ્રતિકાર, વિદ્યુત તથા થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી વધારવા માટે તેને 2 થી વધુ ધાતુઓ સાથે મિક્સિંગ કરવામાં આવે છે અને આ રીતે સ્ટીલને ક્રોમિયમ, નિકલ, મોલિબ્ડેનિયમ, વેનેડિયમ, કોબાલ્ટ, કોપર, મેંગેનીઝ, ટંગસ્ટન વગેરે સાથે મિક્સિંગ કરવામાં આવે છે. સ્ટેનલેસ સ્ટીલ વિથ ક્રોમિયમ. સ્ટેનલેસ સ્ટીલ ક્રોમિયમ સાથે ક્રોમિયમ 16% ઓછું હોય તો if the chromium is less than 16%, steel can be machined. It not only brittle, it can be welded. It resists atmospheric condition. Heat treatment should be done. એટલે કે ક્રોમિયમની ટકાવારી 16%થી ઓછી હોય તો સ્ટીલને આપણે મશીનિંગ કરી શકાય છે. સ્ટીલ વધુ પડતું બરડ પણ થતું નથી. સ્ટીલને વેલ્ડિંગ કરી શકાય છે. સ્ટીલ વાતાવરણનો સામનો કરી શકે છે. સ્ટીલને હીટ ટ્રીટમેન્ટ આપી શકાય છે. If the chromium is more than 16%, હવે સ્ટેનલેસ સ્ટીલ વિથ ક્રોમિયમ કે જો ક્રોમિયમની ટકાવારી 16%થી વધુ હોય તો આપણે તેને હીટ ટ્રીટમેન્ટ આપી શકાતી નથી. It should be brittle. Steel cannot be forged. It can be welded. It resists the corrosion condition. If sufficient to make magnets, it is used as a ball bearing, spring, shaft, hardware fitting and household unstales. ક્રોમિયમની 16%થી વધુ હોય તો તે સ્ટીલને આપણે હીટ ટ્રીટમેન્ટ આપી શકાતા નથી. સ્ટીલ બરડ બને છે. સ્ટીલને ફોર્જ પણ કરી શકાતું નથી. સ્ટીલને કોલ્ડ કરી શકાય છે. સ્ટીલને વેલ્ડ કરી શકાય છે. સ્ટીલને કોરોઝન પ્રતિકારક બનાવી શકાય છે અને મેગ્નેટવાળું બનાવવા માટે પૂરતો જ હોય તો ફોર્જ કરી શકાય છે, ડ્રડ કરી શકાય છે, રોલિંગ કરી શકાય છે અને વેલ્ડિંગ પણ કરી શકાય છે. અને તેનો ઉપયોગ આપણે કરીએ તો બોલ બેરિંગમાં, સ્પ્રિંગમાં, શાફ્ટમાં, હાર્ડવેર ફિટિંગ્સમાં અને ઘરગથ્થુ વાસણો બનાવવા માટે કરી શકાય છે. તો આ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ ક્રોમિયમ સાથે કે જેમાં ક્રોમિયમની 16%થી ઓછું હોય અને ક્રોમિયમ 16%થી વધારે હોય અને મેગ્નેટવાળું બનાવવું હોય તો કઈ રીતે આપણે એનો ઉપયોગ થઈ શકે તેનું ડિસ્કશન કર્યું.
Now next is the nickel steel. It is the hard, durable, strong, corrosion resistance, and it uses the parts of the aeroplane, parts of the automobiles, boiler plates and bearing. Vanadium steels, it is the strong, ductile, elastic, hard and shock resistance, and it uses spring, engine frame and shaft. તો નિકલ સ્ટીલ છે તે સખત છે, ટકાઉ છે, દૃઢ છે, મજબૂત છે અને કાટ પ્રતિરોધક છે. અને તેનો ઉપયોગ છે આપણે એરોપ્લેનના ભાગો છે, ઓટોમોબાઈલ્સના ભાગો છે, બોઇલરની પ્લેટ્સ છે અને બેરિંગ્સ બનાવવા માટે થાય છે. વેનેડિયમ સ્ટીલ તે મજબૂત છે, ડક્ટાઇલ છે, ઇલાસ્ટિક છે, સખત છે અને આઘાત સહી શકે છે. તેનો ઉપયોગ છે આપણે સ્પ્રિંગ છે, એન્જિન ફ્રેમ છે, શાફ્ટ વગેરે બનાવવા માટે કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ મેંગેનીઝ સ્ટીલ, હાઈ ક્વોલિટી ઇલેક્ટ્રિક ઇન્સ્યુલેટર, નોન મેગ્નેટિક, હાર્ડ એન્ડ ડ્યુરેબલ, and it uses the caps, well, point and crossing and parts of the machinery. Chrome steel is the high elastic limit, shock tolerant, friction tolerant, high tensile strength and heat resistance. It is used as the roller, cutting tool, files, blades and a permanent magnet. મેંગેનીઝ સ્ટીલ છે તે ઉચ્ચ પ્રકારનું વિદ્યુત અવરોધક છે, નોન મેગ્નેટિક છે, સખત છે, દૃઢ છે અને ટકાઉ છે. તેનો ઉપયોગ છે કેપ, પૈડા, પોઈન્ટ્સ અને ક્રોસિંગ અને યંત્રોના ભાગો બનાવવા માટે થાય છે. ક્રોમ સ્ટીલ તે ઉચ્ચ ઇલાસ્ટિક લિમિટ છે, આઘાત સહન કરી શકે તેવું છે, ઘર્ષણ સહી શકે તેવું છે, વધુ તાણ સામર્થ્ય ધરાવે છે, ગરમીનો પ્રતિરોધક છે અને તેનો ઉપયોગની વાત કરીએ તો તે બેરિંગના રોલર્સ છે, કટિંગ ટૂલ્સ છે, ફાઇલ્સ છે, બ્લેડ્સ છે અને કાયમી મેગ્નેટ બનાવવા માટે કરીએ છીએ. Now next is the chrome tungsten steel. It is the hard, good cutting power and it is used as a piston, cutting tool and it is used as a cutting tool and magnet. ક્રોમ ટંગસ્ટન સ્ટીલ છે તે સખત છે અને સારો કટિંગ પાવર ધરાવે છે અને તેનો ઉપયોગ છે એ કટિંગ ટૂલમાં અને મેગ્નેટ બનાવવા માટે થાય છે. ક્રોમ વેનેડિયમ સ્ટીલ ductile, can be easily worked, can be welded, more strength and it is used as a piston, spring and engine parts. ક્રોમ વેનેડિયમ સ્ટીલ છે તે ડક્ટાઇલ છે, સરળતાથી તેના પર વર્ક થઈ શકે છે, વેલ્ડિંગ કરી શકાય છે ને વધુ સામર્થ્ય ધરાવતું સ્ટીલ છે. એનો ઉપયોગ છે એ પિસ્ટન બનાવવા માટે, સ્પ્રિંગ બનાવવા માટે, એન્જિનના પાર્ટ્સ બનાવવા માટે થાય છે. Thank you student. Today we discuss about the steel અને તેના બંધારણીય ગુણધર્મો. કાર્બનની ટકાવારી મુજબ આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે લો કાર્બન સ્ટીલ, મીડિયમ કાર્બન સ્ટીલ અને હાઈ કાર્બન સ્ટીલ. Then after we have discussed about the various cross section of the steel, beam, angle, T-section, channel section, flat and bars. And we have also discussed the deform bars and the twist bar and special steels જેમાં આપણે હાઈ ટેન્સાઇલ સ્ટીલ, હાઈ સ્ટ્રેન્થ સ્ટીલ, અલોય સ્ટીલ, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ વિથ ક્રોમિયમ જેમાં આપણે ક્રોમિયમની 100%થી ઓછી ટકાવારી હોય અને ક્રોમિયમની 100%થી વધુ ટકાવારી હોય, તેમજ નિકલ સ્ટીલ, વેનેડિયમ સ્ટીલ, મેંગેનીઝ સ્ટીલ, ક્રોમ સ્ટીલ, ક્રોમ ટંગસ્ટન સ્ટીલ અને ક્રોમ વેનેડિયમ સ્ટીલનું આપણે ડિસ્કશન કર્યું અને તેનો ક્યાં ઉપયોગ થાય છે તે આપણે સમજ્યા. થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ.